प्यारे दर्शकों, प्रोग्राम अज का मसला दे विच तुहाडा बहुत बहुत निघा स्वागत है। अज असी सत्कार भेंट करांगे उस शख्सियत नूं जिहड़े साडे आज़ाद भारत के पहले सिक्ख्या शास्त्री होए ने, सिक्ख्या मंत्री रहे ने 10-11 साल तक लगातार। मेरी मुराद भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी तो है, जिन्हों ने सिक्ख्या के खेत्र में ऐसिया नीहां पाईयां जिन्हां दे करके उन्हां दे अज भी असीं रहणी है। ये गल ठीक है कि उन्होंने जिहड़े सपने लए सी सिक्ख्या के खेत्र में बहुत उचाइयां छूहण दे, वो कुछ हद तक तो प्राप्त किए गए पर बहुते अधूरे रह रहे हैं। अज असी इसे विषय के उत्ते गल करांगे, कौमी सिक्ख्या दिवस का महत्व। जिहड़ी शख्सियत इस विषय के उत्ते गल करेगी वो ने प्रोफैसर लक्ष्मी कांता चावला जी, जिहड़े कि साबका सेहत मंत्री ने और अपनी बेबाक गलबात लई सूझवानता नाल भरी हुई गलबात के लिए आम तौर पर जाने जाते हैं। देश का बच्चा बच्चा इन्होंने जानता है। मैं मैडम तुहाडा स्वागत करदा जी इस प्रोग्राम में। कौमी सिक्ख्या दिवस मना रहे अज असीं ते कौमी सिक्ख्या दिवस तुहानूं पता, मैनूं पता, बहुत थोड़े लोगों को पता है। कारण की है? मैनूं ऐसा लगता है कि देश के विच दिन मनाने का एक रिवाज हो गया जी। अगर कोई थोड़े दिन मनाए जाते होण और उन्हां नाल गंभीरता नाल जुड़ के जो उहदा उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा किया जाए तां ते गल समझ आती है जी। नहीं बाल दिवस मनाने आ ते बच्चे गरीब मजदूर कूड़े के ढेरां ते बड़े मिल जाते हैं। महिला दिवस मनाते हैं तो महिलावां बेचारियां रोंदियां, कई तरह दी सताइयां होईयां, यौन शोषण दी सताइयां मिल जांदियां। कल ही देखो एक औरत नूं राजस्थान दे विच गधे ते चढ़ा के नंगियां करके जुलूस कढ़िया कुट के जी। इस तरह कभी वृद्ध दिवस मना लिया तो 80 साल का वृद्ध रक्षा भी चलाई जाता, मजदूरी करता है। चलो जो भी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन नूं असी शिक्षा दिवस के रूप दे विच मनाते हैं। वो शिक्षा शास्त्री सी, फ्रीडम फाइटर सी और हिंदुस्तान की आज़ादी तो बाद साडे पहले शिक्षा मंत्री बने सी और उन्होंने एक सुपन सी कि हिंदुस्तान दे विच असी गुलामी लंबी तो बाद आज़ाद होए हां, लोग शिक्षा प्राप्त करन और सोहनी शिक्षा प्राप्त करके देश नूं उचाइयां उत्ते ले जान। जिहड़ा सपना लिया सी मौलाना आजाद जी ने 2008 तो लैके उन्हां दा असीं जन्म दिवस सिक्ख्या दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं, तुहानूं की लगदा कि वो सपना चलो देर आए दुरुस्त आए 2008 दे विच उन्हां दी शख्सियत नूं देखदे होए मनाना शुरू कीता। मैं तुहाडे वल मुड़दा 2008 तो सरकार ने यतन किया कि उस शख्सियत को असी श्रद्धांजलि देने वास्ते निकी जो उन्होंने सोचा सी सिक्ख्या के खेत्र के उन्होंने प्राप्तियां करके उन्होंने यह दिन मनाना शुरू किया। मैं तो यह गल बल देना चाहना है कि तुसी की सोचते हैं जिहड़ा सपना मौलाना आजाद जी ने देखा सी अज कित्थों तक पूरा? मैं इस तो पहले एक होर प्रश्न है मेरे को जी। आखिर सरकार नूं उस वेले दी 2008 की सरकार नूं अचानक किहड़ा सुपन आ गया, किहड़ी आकाशवाणी हो गई कि जिस व्यक्ति नूं संसार तो गया 50 वर्ष पूरे हो गए उसका दिन जन्मदिन असी शिक्षा दिवस मनाने लगे हाँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। चलो ਆਪਾਂ प्रश्न चिन्ह ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। मैं सोचदा कि चंगा काम ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। मैं ਉਹਨਾਂ प्रश्न चिन्हां ਦੀ ਗੱਲ करना भी नहीं चाहती जी जी। लेकिन ऐसा है जो ਅਸੀਂ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाना है ते पहले ते सोचना पड़ेगा जिहड़ी गल तुसी भी कही कि जो सुपन मौलाना आजाद जी दा सी क्या असी उस सुपन नूं आजादी तो इन्ने साल बाद 1947 तो 2014 तक क्या असी पूरा कर पाए जी? ते इहदे विच बहुत सारा उत्तर ते मिलदा है कि असी 50% भी पूरा नहीं कीता है, नहीं कर पाए। प्राइमरी सिक्ख्या वास्ते उन्होंने दोस्तों बहुत वधिया एक सुपना लिया सीगा कि मौलाना जी की तस्वीर तुसीं देख रहे हो अपने अपने टीवी सैट के उत्ते। ये साडे पहले सिक्ख्या शास्त्री होए, सिक्ख्या शास्त्री तो बाद के बाद सिक्ख्या मंत्री रहे ने, 2 बार सरकार बदली और लगातार ये अपना सिक्ख्या मंत्री हो जो इन्होंने काम किया। और प्राइमरी एजुकेशन जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ? मौलाना आजाद जी ने ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ और ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ UGC ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ऐसा होया कि नींव थले कमजोर रह गए। देखो आज कितने साल हो गए आजाद होया, आज भी देश का हर बच्चा स्कूल नहीं जाता। सरकारी आंकड़े है कि 10 करोड़ तो ਵੱਧ बच्चे सवेरे उठ के मजदूरी करन जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। पर कागजां दा ढिड भरन वास्ते RT एक्ट जिहड़ा पास किया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंपलसरी कर दिता गया कि हर बच्चा स्कूल जावे। बेशक वो बच्चा पढ़ पाउंदा है ਜਾਂ नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ अगर एक्टां नाल ही सारा कुछ हो जांदा
ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੋ ਸੜਕ ਤੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਪੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਟੀ ਚੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਓ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਤ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਏਗੀ कि टीचर कहेगा मेरा रिजल्ट डाउन चला गया, फिर टीचर नकल कराएगा। जी जी जी, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ VIP ਆ ਗਿਆ, नेताजी आ गए, भीड़ इकट्ठी करनी है, तालियां बनवानी है, टीचर ले जाओ, जनगणना करनी है, टीचर ले जाओ, वोट बनवाने हैं, टीचर ले जाओ, वोट पवाने हैं, टीचर ले जाओ। मेरे लिए एक सुझाव सी गवर्नमेंट ਨੂੰ, नहीं मनने वाली मर्जी कि जेडे साडे अनएम्प्लॉयड यूथ पढ़ लिख के तैयार है या साडे रिटायर्ड पर्सन, उन्होंने 15-15 दिन की ट्रेनिंग दे के वोट बनाने का काम, जनसंख्या का काम, होर जिहड़ियां इहो जिहियां ड्यूटीज है वो उन्होंने दित्ती जावे। टीचर स्कूल वास्ते रहे और उन्होंने कुछ कम भी मिल जाए, साल च 100 दिन ही सही। मैं ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UGC ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1.13 3.5, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1.23 ਆਇਆ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.100 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 300 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 400 ਵੀ ਹੈਗੀ। 30 ਸਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 135 ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾਏ ਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 2-2 300 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਦਰਾਸ 1964 ਚ ਅਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਤਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 75% ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 85% ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਏ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ, ਫੀਸ ਭਰੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਜੇ 16 ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ 16 ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ, ਮੈਥ ਦੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਬਈ? ਇਹਦੇ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ CHC ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IAS IPS ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ MA MEd ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ PPS ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ PPS ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ अब मेरे ही शहर दी कि जी पहले साल का बच्चा शराब पी के गड़बड़ कर रहा। एक यूनिवर्सिटी की खबर आई कि पहले साल का ही बच्चा नशे च धुत होके यूनिवर्सिटी के बाहर डिग्गा पे लड़ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब 12ਵੀਂ तक वो सारियां आदतां लेके चले गए। ये कॉलेजां के होस्टलां च सरे आम नशे ते शराब ते होर सारियां माड़ियां गल्लां चलदियां। सारे बुरे नहीं है, सारे बहुत अच्छे। आखिर देश उन्नति कर रहा है, साडे बच्चे दुनिया के देशों में जाकर अपनी ताक जमा रहे हैं। अगर असी मंगल के फतेह कर ली है, कोई साडे बच्चे नालायक नहीं है, लेकिन जो नीचे का वातावरण है ना वो 4% ही क्यों पहुंचता है हायर एजुकेशन में। बच्चे नैतिकता का पाठ कित्थों लैणगे, साडे समाज चों लैणगे। समा खत्म हो रहा, मैनूं तुहानूं रोकना पएगा। गुस्ताखी नैतिकता अध्यापक देन और अध्यापकों को समाज जीन जोगा मान दवे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्यारे दर्शकों, कौमी सिक्ख्या दिवस मना रहे, इस करके अध्यापक का सत्कार, मापियां दा केवल दिन ना मनान, काम भी करन, मापियां दा, सरकारां दा और सब दा रल के फर्ज बनदा कि ये सिक्ख्या दिवस तां ही मनाउणा सफल होएगा जे असीं सारे रल के काम करांगे। फिर विषय नाल नवें विषय नाल जुड़ांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।